healthy, it's fresh, and it's really rich and creamy. My favorite flavor is cheesecake, and it tastes like a burst of flavor in my mouth. We love Yogurtland. You love Yogurtland? He's kind about it. If he has a problem with what you're doing, he will let you know, and he will let you know in a kind way to help you improve it. 그는 까다로운 고객의 입맛을 사로잡기 위해 자신만의 아이디어로 승부를 걸었다. 당을 뒤에다가 두고 전쟁에 임하는 자세 있죠. 사실 그거예요. 직접 발로 뛰며 새로운 맛을 찾는 그는 그 모짜렐라 치즈 같은 거 이게 그래서 이렇게 쭉쭉 늘어나잖아요. What is this? Agua de fresa. 아쿠아 데 프레사. 밑바닥 인생의 수많은 실패와 좌절을 바탕으로 성공의 진정한 가치를 위해 노력하고 있다. 프랜차이즈는 정말로 중요한 파트너예요. 프랜차이즈가 넘어지면은 프랜차이저는 자동으로 넘어집니다. 그는 이제 한국인의 저력으로 미 주류 사회에 당당히 서서 모두와 함께 나누는 성공을 꿈꾼다. Very humble, very smart, able to understand trends before other people can see it. 직원들과 소통하며 행복한 미래를 꿈꾸는 CEO. Yeah, I'm trying to be I'm a good boss and actually a good servant. 요거트로 미 대륙을 점령한 남자. 멕시코 출장에 나선 장준택. 그는 새로 오픈할 매장을 방문할 예정이다. 2년 전 처음 진출한 멕시코는 최근 요거트랜드에 대한 반응과 관심이 높아지고 있는 지역이다. 멕시코는 1억이 넘는 인구와 사막성 기후로 인해 요거트랜드의 시장 확대가 기대되는 곳이다. 요거트랜드는 이미 멕시코 전역에 25개의 가맹점을 운영하고 있다. 26호점 오픈을 앞두고 사람들의 행렬이 이어지기 시작했다. 얼마 지나지 않아 매장 밖은 순서를 기다리는 고객들로 장사진이다. 몰려드는 사람들의 매장 안이 더욱 분주해졌다. 요거트의 재료가 준비를 마칠 즈음 장준택 사장이 도착했다. 숨 돌릴 틈도 없이 직원들을 만나 인사부터 나눈다. 그가 매장에서 제일 먼저 챙기는 것이 바로 직원이다. Very good. Very good. 요거트까지 완벽히 준비를 마쳤다. 요거트랜드의 인기 비결은 고객들이 원하는 맛을 직접 선택하는 셀프 서비스. 16가지 맛의 요거트에 39가지에 이르는 다채로운 고명을 이용해 자신의 기호에 맞는 요거트를 만들 수 있다는 것이다. 서비스에 대한 비용을 줄이고 무게를 달아 계산하는 방식으로 가격에 거품을 뺀 것도 성공 요인이었다. La textura está deliciosa, la verdad es un helado muy suave. Cuando te entra al paladar, sientes todos los sabores increíbles, muy fresco. Me gusta muchísimo los colores que le puedes poner al helado. La verdad es que es un helado que me encanta. Es lo que me gusta, yo que puedo combinar las frutas y el helado está muy rico, muy cremoso. 부지런히 움직였지만
문을 닫을 시간이 돼서야 겨우 또 다른 매장에 도착했다. 늦게 들른 것에 새삼 미안해진 장준택 사장이 직원들과의 인사에 더욱 신경을 쓴다. 짧은 시간에 최대한으로 많은 매장을 돌아다니는 게 좋으니까 가서 보고 매장 가서 매니저 만나고 얼굴 보고 이렇게 한 번씩 이렇게 안아주고 악수하고 그게 사람 마음이 많이 통해요. 멕시코의 짧은 일정을 소화한 후 미국으로 돌아온 장준택 사장. 어바인에 그의 본사가 위치해 있다. 사무실에 들어서며 62명의 직원 모두에게 빠짐없이 아침 인사를 건넨다. Happy birthday! Thanks. You're getting old. Yeah. No, you're not in that age yet. So you're just happy, still happy. But when you go over 40, I'm getting old. Another birthday. It's not as happy. That's okay. When I get up to go to work, I'm happy. I get up excited because I get to work with a fantastic crew, a fantastic leader. He's just such a totally honest, totally kind. We talk about that. He says what he feels. He's kind about it. If he has a problem with what you're doing, he will let you know, and he will let you know in a kind way to help you improve it. Pulling out of Houston and Dallas. 출근과 동시에 신년 사업을 위한 기획회의가 소집됐다. 초기 자본 100만 달러로 시작한 사업은 현재 매출 1억 5천만 불의 규모로 성장했다. 직원들 모두가 열심히 뛰어준 덕분이다. 정말 강을 뒤에다가 두고 전쟁에 임하는 자세 있죠. 사실 그거예요. 항상 그런 마음을 가지고 싸우는 거기 때문에 그래서 이게 어렵죠. 거대 프랜차이즈들을 상대로 매장을 소개하는 부동산에서 연락이 왔다. 몫이 좋은 자리를 소개하겠다는 제안이 온 것이다. Hey, how are you? Hey. Nice to meet you finally. Phil Berry. I'm a huge fan. I eat Yogurtland 3 times a week. So Caesar and I are pals and buddies. Yeah. Great. He does all the Chipotle work, so we do all the Chipotle in Orange County, and then Panera Bread, Panera Bread also, and right? Wingstop. And 그러니까 예를 들어서 이렇게 좋은 장소가 나오면은 보통 이제 건물주가 이런 데다가 먼저 연결을 해요. 그러면 그 사람들이 제일 잘 할 수 있는 회사만 먼저 선택을 해요. 프로즌 요거트는 우리가 뭐 거의 첫 번째니까 제일 잘하니까 저희한테 먼저 딱 연락이 온 거예요. 경쟁이 치열한 요거트 업계에서 살아남기 위해 좋은 몫을 미리 선점하는 것은 무엇보다 중요한 일이다. 소개를 받은 곳은 30년 된 경쟁사의 매장. I mean, we're looking at 45,000 people, so it's a good trade area in a 3-minute drive time. We have Haagen-Dazs, the ice cream. 장준택 사장은 치밀한 분석을 바탕으로 기업의 확장을 시도하고 있다. So in terms of competition, 미국 시장이 굉장히 엄청나게 커요. 미국 시장이 저희가 한 1,500개 열수가 있는 시장이거든요. 지금 저희가 한 200개가 있는데 아직도 멀었죠. 네, 정말 멀었습니다. 매장 앞에 길게 줄을 늘어선 사람들. 요거트랜드는 한 달에 한 번씩 새로운 맛을 선보이고 고명 재료 또한 계절과 기후의 흐름에 맞춰 다양하게 준비된다. 변화하는 입맛에 민감하게 대응하는 것. 남녀노소 모두의 발길을 꾸준히 사로잡는 비결이다. We're here at least 3 or 4 times a week, probably. Her probably oftener than I am. But a lot of times we come together. Like today, we were going to have some here, and then she was going to take some home and freeze it for later. My boys love it. I've got 3 teenage boys, and my little one here, Zach, he really loves it. He likes all the little gummy bears. 다른 데들은 이제 보통 이제 기존에 있는 맛을 그냥 사다가 쓰는 식으로 돌아가는 거고, 저희는
자체 실험실이 있어가지고 그 요거트 맛만 관리하는 사람이 5명이에요. 그는 새로운 제품 개발을 위해 맛, 향, 신선도 유지 등 분야를 세분화해 전문 인력을 투입했다. 새롭고 다양한 재료를 요거트에 접목해 매달 신제품을 출시해오고 있다. 요거트 사업을 운영하며 장준택 사장이 가장 공을 들인 부분이 한 가지 더 있다. 요거트의 맛과 품질을 결정하는 원유의 선택이 그것. 유기농 사료로 1,100마리의 젖소를 키우는 이곳 목장에서 요거트에 쓸 원유를 직접 공급받고 있다. 원료부터 체크하는 것은 맛이 결정되는 중요한 사항이기 때문이다. 소의 건강 상태나 위생까지 꼼꼼히 챙겨본다. 원재료부터 아주 좋은 것을 쓰지 않으면 손님들이 절대로 속지 않습니다. 그래서 최고의 맛을 내는 때는 모든 하나하나 원료들, 우유가 저희 그 요거트의 반 이상을 차지하는 거거든요, 결국. 그러니까 우유에서 잘못되면은 반 이상이 맛에 문제가 있어 버리는 거죠. 그래서 그만큼 우유에 대해서 신경을 많이 쓰고 있습니다. 위탁으로 운영하는 요거트 공장에서는 요거트랜드 전체 매장의 하루 소비량인 25만 컵 규모의 요거트를 매일 생산해내고 있다. 장준택 사장은 원유부터 요거트 개발, 제품 생산까지 최상의 맛을 위한 투자를 아끼지 않는다. 저희가 새로운 맛 개발하는데 참 정성을 많이 썼는데요. 그 R&D 비용으로 보통 저희하고 비슷한 평범한 회사에 아마 3배 이상은 쓸 거예요. 최소한 3배 이상, 4배. 요거트랜드가 독창적인 아이디어와 다양한 맛으로 사람들에게 인기를 끌자 언론에서도 주목을 하기 시작했다. 오늘은 지역 라디오 방송국에서 장준택 사장의 성공 비결을 듣고자 출연을 요청했다. 숫자로 경제를 풀어보는 방송의 주제에 맞게 장준택 사장은 매장 성공 여부를 확률로 분석하며 시장의 흐름을 예측했다. Very humble, very smart, able to understand trends before other people can see it, and does a lot of research before he makes a decision. But once he makes a decision, he implements it with great speed. Very impressive. I learned best way to do this is to ignore them. 크리스마스를 며칠 앞두고 직원들의 깜짝 파티가 열렸다. 요거트랜드에서 직원들은 이렇게 자주 파티를 열고 회사를 집처럼, 동료를 가족처럼 남다른 유대 관계를 맺어오고 있다. I know. I will not make that as fun as Scott. It is about family, and so it's great to see our operation team all together. It's really hard to see them. This is the only chance. Okay, let's get together. 한 달 전부터 각자에게 몰래 선물을 전해주던 비밀 산타가 공개됐다. 그동안 직원들은 서로의 산타가 돼 선물과 응원의 메시지를 보냈고 이것은 회사의 활력을 불어넣었다. Okay, my team will totally get this. And rollers. This is our new Bananas Foster. 뒤이어 새롭게 개발한 요거트의 시식 시간. 장준택 사장에게 첫 스푼의 영광이 돌아갔다.
기대와 함께 요거트를 맛본 그의 평가는 과연 어떨까? Yeah, because this is a critical moment. Everybody watching me, and how I react will impact him so much. Okay. In my head, a lot of things going on here. 우리 회사의 직원들이 너무 중요합니다. 그 사람들이 정말 내 옆에서 내가 진실하게 그 사람들한테 대해줘야지, 그런 마음이 있어야지만 고객들한테 내가 가는 거지. 내가 만약에 우리 직원들한테 학대를 하든지 조금이라도 더 뜯어내려고 한다 그러면은 저는 거짓말하는 사람이죠. 그러니까 내 자신이 먼저 진실해지지 않으면은 절대로 어느 것도 될 수가 없는 거죠. LA에 위치한 청거물 시장. 장준택 사장은 지금도 가끔 요거트 재료를 구입하기 위해 직접 청거물 시장에 들른다. Nice fresh flavor. Very fresh. 멕시코 음식 나초는 10년 전 성공을 꿈꾸며 과일을 나르던 시절 그가 즐겨 먹던 음식이다. 이곳 청거물 시장은 그에게 특별한 의미가 있는 곳이다. This is where I bought. I can always drive. You used to play here? Yeah. You used to work here? Yeah. Really? Yeah. Oh, okay. You know, that's how you start at the beginning. You have to save money, you have to drive, you have to get up every morning. Yeah. And come and buy Exactly. stuff. That's what I used to do, driving. Now I got my own little shop. Exactly. See, you work hard, you make it. Same thing. That's my story. Yeah. 가메가 있죠, 여기. 와가지고 그냥 아침에 픽업 트럭 갔다가 박스로 나해서 실어가지고 매일매일 그렇게 하고 그랬는데. 지금은 성공한 CEO가 됐지만 그는 누구보다 굴곡이 많은 인생을 살아왔다. 어린 시절 그는 평범한 가정에서 과학자가 되는 것을 꿈꾸며 자랐다. 그 꿈을 위해 수학을 대학 전공으로 택했지만 뜻하지 않은 이유로 학업을 포기하고 미국 이민길에 올랐다. 대학 3학년 때였다. 아버지가 편찮으시고 그 이유가 사실 제일 컸고요. 그다음에 식구들이 아무래도 아버지 병환으로 인해서 한국에서 살기 굉장히 어려웠어요. 그래서 그런 이유 때문에 미국을 올 수밖에 없는 상황이었었죠. 휴일, 장준택 사장이 가족과 함께 꼭 들러보고 싶은 곳이 있다. 그가 미국에서 처음 정착한 곳은 LA 인근의 몬트로즈. 이곳에서 그는 한 달 $300의 월세를 내는 방 한 칸짜리 집을 구했다. 방 하나의 좁은 공간에서 아픈 아버지를 돌보며 네 식구의 생계를 책임져야 했다. 그렇게 작아진 것 같지? 그때는 그래도 큰 것 같았는데. 성공한 아버지로 장준택 사장은 자신의 이야기를 딸아이에게 들려주고 싶었다. 그 음료수 팔고 하는 그런 가게에서 박스보이, 이 상자 나르고 인벤토리 넣고 하는 그런 일부터 시작을 했죠. 하고 또 저녁에는 또 청소도 하고 또 잡을 2잡, 3잡 뛰면서 그런 다른 대부분의 이민 1세들하고 똑같은 그런 어려운 일, 몸으로 때우는 일부터 시작을 했죠. 뉴포트 해변은 장준택 사장이 이민 초기 청년 무렵부터 자주 찾는 곳이다. 실패를 극복하고 성공을 거두었지만 이제는 네 식구뿐만 아니라 수많은 사람을 이끌어야 하는 책임감이 더해졌다. 그때 어려운 일이 참 수도 없이 많죠. 근데 결국은 이게 내가 짊어지고 가야 될 것이니까, 내 몫이니까 혼자서 이렇게
생각을 참 많이 해요. 내가 이번에 또 어떻게 또 이 어려움을 극복할까, 이제 어떻게 이제 어려운 상황을 좀 헤쳐나가야 되나, 그런 생각을 할 때 참 많이 오고요. 그럴 때마다 힘이 돼준 것은 성공의 파트너로 인생의 조력자로 늘 그와 함께해준 그의 아내. 손묘령 씨는 장준택 사장의 인생의 큰 전환점이었다. 가장 보잘것없고 제가 물론 경제적으로도 아무것도 없었고 능력도 보이지도 않고 그랬을 때 저를 인정해 준 사람이었기 때문에 진짜 이 사람은 내가 나중에 정말 행복하게 해줘야 될 의무가 있다. Hi John. Hey, how are you? Good to see you. Good, good. 그의 인생의 또 다른 전환점은 12년 전 플루톤의 문을 연 요거트랜드의 첫 번째 매장. 장준택 사장에게 남다른 애정이 담긴 곳이다. 처음 3년간 버블티를 판매하다 매출이 줄자 셀프 기기라는 아이디어를 처음으로 시도했다. 사람들이 마음대로 자기가 원하는 대로 양만큼 떠서 또 토핑도 원하는 대로 마음대로 골라서 저렴한 가격으로 사람들이 와서 진짜 너무 재미있는 단순히 돈을 내고 가져가는 게 아니라 자기가 원하는 종류의 맛들을 다 섞어서 자기가 원하는 대로 이렇게 만들어내는 그런 재미를 느끼게 하는데 신경을 많이 썼어요. 실패 속에서도 좌절하지 않고 달려온 장준택 사장은 이렇게 매일 자신을 단련해 나간다. 컴퓨터 파트 도매상도 해봤었고 그러다가 안 되기도 하고 또 봉제 공장 어머니 도와서 같이 하다가 그것도 잘 안 될 때도 있고 그럴 때마다 참 많은 걸 배웠죠. 정말 중요한 거는 실패라는 게 단순히 실패로 끝나는 거 아니고 미국에 대해서 많이 배우고 또 그 비즈니스에 대해서 많이 배운 게 있었죠. 그렇지만 결국은 성공이라는 게 맨 마지막 아무리 많은 실패를 했어도 결국은 마지막에 다시 일어나면은 그게 성공이 되는 거겠죠. 장준택 사장이 또다시 멕시코를 찾았다. 이른 아침 둘러볼 매장이 문을 열기 전 짬을 내 전통시장에 들렀다. 어느 지역을 방문하던 현장 경영을 위해 그곳의 시장을 빼놓지 않고 들른다. 그 모짜렐라 치즈 같은 거 이게 그래서 이렇게 쭉쭉 늘어나잖아요. 그는 특히 현지 사람들이 마시는 음료에 관심이 많다. 오늘은 멕시코 시장의 색다른 음료 하나가 장준택 사장의 발길을 사로잡았다. What is this? Agua de fresa. Agua de fresa. 딸기에 인공 향신료를 첨가한 멕시코 서민 음료다. 이 사람들이 보통 어떤 입맛이 있는지, 이 사람들이 어떤 행동을 하는지 이렇게 이 시장에서 사람들 보고 그 음식 보고 그러면은 이 사람들의 문화를 굉장히 빨리 알 수 있으니까 그러니까 시장 조사의 제일 기본이 그 사람들 문화를 빨리 알아내는 거예요. 스물여섯 개의 가맹점을 둔 멕시코는 요거트랜드의 해외 진출 교두보나 다름없다. 그만큼 이곳의 승패가 중요하다. 지역 매장 관리인의 특별 부탁으로 장준택 사장이 매장 점검에 나섰다. 요거트를 꾸미는 고명 재료로 과일을 많이 사용하기 때문에 신선도 유지가 중요하다. 직원들의 위생 관리도 신경을 써야 한다. 주방에 들러 요거트의 보관 상태를 점검하는 장 사장.
냉장고의 온도는 요거트의 맛을 좌우한다. 48. I think want to remain right under 41. Okay. So let's make sure that. 냉장고를 닫는 과정에서 직원의 실수가 있었다. 아까 박스가 이렇게 지금 걸쳐져 있더라고요. 넣으면서 제대로 안 넣은 것 같아요. 그래서 지금 그 온도가 좀 높았는데 얼른 지금 고쳤죠. 이런 온도는 굉장히 민감한 부분이에요. 왜냐하면 이게 우리가 음식이 상할 수 있는 부분이기 때문에 아주 철저하게 지켜야 되는 거거든요. 겉에서 보기에는 지금 뭐 가게가 너무 잘 된다 이거예요. 그런 것 같지만 실제로는 실속이 없는 거죠. 정말로 중요한 건 프랜차이즈들이 집에 가져가는 액수거든요. 그러니까 프랜차이저가 전체 매상의 액수가 아니라 정말로 진정한 의미의 프랜차이즈들이 먹고 살 수 있는 길을 만들어 주면서 같이 성장을 해야 돼요. 인근의 또 다른 매장을 방문한 장준택 사장. 이곳은 지난해 여름 멕시코 대통령 선거 직후 일어난 폭동으로 심각한 피해가 있었다. Okay. Yeah. Okay, it's coming. It's coming. 금고를 노린 폭도들이 요거트랜드의 유리창을 깨고 난입했다. 기물이 모두 파손되고 금고를 털고 파라솔 등을 훔쳐 달아났다. 매장에 설치된 카메라에 당시의 상황이 그대로 녹화돼 있었다. 생각보다 심각했던 사태. 그때 상처를 기억하는 직원에게 진심을 담아 위로를 전한다. 얼굴 보고서 그 사람 눈 보고 표정 보고 악수하고 그럼으로써 더 가까워져요. 마음이 그렇게 확실히 가까워져야지 우리가 한 식구구나. 지금 같이 뭘 하려고 그러는구나. 그리고 본사에서 정말 내가 하는 거에서 신경을 써주는구나. 그런 생각을 더 많이 하겠답니다. 자정 무렵이 돼서야 숙소에 도착했다. 꼼꼼하게 여정을 풀고 다음 일정을 확인하는 장준택 사장. 그는 경비를 아끼기 위해 한 번의 출장에서 되도록 많은 일을 소화한다. 절약은 그의 몸에 배인 습관이기도 하다. 화장실에서 페이퍼 타월을 이렇게 한 번 씻고 그냥 대부분 버리잖아요. 그런 거마저도 제가 그래요. 그거 버리지 말고 그 세면대 옆에 한 번만 닦고 버리자. 그러면은 깨끗해서 좋고 그 종이 한 번 더 쓰니까 덜 아깝고 그런 부분은 굉장히 강조를 많이 해요. 우리가 조금 더 노력을 해서 조금이라도 절약할 수 있으면 그러니까 나 자신에 대해서는 굉장히 절제를 많이를 해야 돼요. 각자들이. 출장에서 돌아온 다음 날. 피곤할 법도 한데 장준택 사장이 새벽부터 일어나 아침을 준비한다. 가족들 모두 6시면 아침 식사를 한다. 이 또한 오랫동안의 습관에서 비롯된 것이다. 그는 출장이 없는 날이면 늘 아침 7시에 회사로 향한다. 첫 번째. 출근하자마자 늘 사무실을 둘러보며 직원들과의 인사로 하루를 시작하는 장준택 사장. You're in winter. What's up? Happy birthday, sir. Oh yeah. Happy 49th birthday. Good, thank you. It's the last of the fours. Next year, be 50. I'm sorry. Yeah, I know. 직원과 사장 간의 생일을 축하하는 농담이 스스럼없이 오간다. And get the senior discount. You don't have to remind me that. I'm gonna get that senior discount. Yeah. We have some of the Daphne's $5 complimentary passes. So wow. I didn't know if we A wanted lot. to. Well, yeah, we thought perhaps we could do. Don't have too much hope. And what he expects of us, he doesn't expect anything that he wouldn't do himself. And I think that is something that is very hard to find in leaders. And it's one thing that I appreciate the most out of him. 사무실 중앙 복도에는 특별한 사진이 걸려 있다. 자신과 함께 길을 걸어온 직원들이다. 가족 사진이에요. 그러니까 우리가 같이 일하고 진짜 시간을 같이 보내는 게
각자 집안에서 보내는 것보다도 더 많거든요. 그러면은 이게 같이 직원들이 하나하나 우리 친구고 또 이렇게 한 식구같이 돼서 서로 굉장히 생각을 많이 해줘야 돼요. 서로 도와주고. 오늘은 특별한 미팅이 있는 날이다. 요거틀랜드 매장을 열기를 원하는 가맹점주를 선발하는 면접 심사. 요거틀랜드는 까다로운 조건과 엄격한 규율에 따라 가맹점 자격을 부여한다. In the beginning, when I went inside, I just look at the people, what they do. I didn't ask any person, so I see the people are grabbing, the cups. They are going to the machine and they just self-serve themselves. They go, they put everything, and we did the same. It was a unique experience for me. 장준택 사장은 가맹점이 이익을 낼 수 있도록 다양한 아이디어를 냈다. 플라스틱 대신 녹말가루로 만든 작은 스푼도 그 중에 하나다. 그러나 장준택 사장이 처음 이 아이디어를 시도했을 때는 그리 환영받지 못했다. 우리 프랜차이즈들 입장에서는 충분히 이해는 합니다. 이게 5배가 넘게 갑자기 비용이 들어가 버리면 난리가 나는 거죠. 근데 저는 확신이 있었거든요. 이거 분명히 굉장히 중요한 마케팅이 되는 거다라는 생각을 가지고 계속 밀어붙였죠. 지금은 그 숟가락 하나에 대한 얘기들이 정말 기가 막힌 아이디어였다. 그거는 너무 모든 사람들이 야, 그거 너무 좋다. 장준택 사장이 오랜만에 할리우드에 있는 요거틀랜드 가맹점 1호를 찾았다. 이곳은 처음 문을 열자마자 뜻밖의 위기를 겪어야 했다. 어때요? 팀 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 그때는 진짜 좀 황당하더라고요. 하면서 우리가 예상했던 거랑 너무 차이가 난 거죠. 네. 필립 사장님 같은 경우는 이제 많이 좀 이렇게 테이크케어를 해줬어요. 그리고 안 되는 부분에 대해서는 이제 여러 가지 제안들을 좀 주셨어요. 그 팀들이 이제 그때만 해도 이제 팀이 생겼으니까 그 마케팅 팀 이런 데서 이런 마케팅을 한번 해봐라. 또 저런 것도 한번 트라이해봐라. 그런 부분들이 있었죠. 굉장히 많은 경우에 프랜차이저가 더 많은 수익을 얻으려고 프랜차이즈가 제대로 벌 수 있게 하지 못하거든요. 이런저런 명목으로 어떤 그 리모델링 해야 된다든지 재료비 값을 너무 올려버린다든지 이런 식으로 해서 프랜차이즈들한테 너무 많이 가져오려고 하죠. 그렇게 되면은 안타까운 게 프랜차이저와 프랜차이즈는 정말로 파트너이기 때문에 다리 하나가 무너지면은 당연히 나머지는 혼자 쓸 수가 절대로 없어요. 그 진리를 잊어버리지 않아야 되는데 많은 회사들이 그 진리를 잊어버리거든요. Can you go downstairs a second? Sure. 직원의 부탁에 장준택 사장이 한달음에 달려왔다. 그를 기다리고 있는 것은 직원들이 준비한 깜짝 생일 파티. 주로 점심시간을 이용했던 생일 파티가 오늘은 예상을 깨고 아침에 일어났다. 장준택 사장이 눈치챘을 리 없다. I don't know what to say. I'm gonna cry. Wow. Yeah. Yeah. You guys scared me. All right. Happy birthday, Philip. I hope you have already blessed day and year. Thank you for all you do for us. Katie. Oh, wow. Last
lots of hugs. 직원들의 마음은 돈으로 살 수 없기에 더욱 뜻깊은 선물이다. Yeah, I'm trying to be I'm a good boss and actually good servant. 장준택 사장은 올해도 권위보다는 섬김을 약속했다. 사람들이 나를 따르고 결국은 자신이 리더가 돼야 돼요. 그 사람들, 다른 사람들한테 리더가 되기 위한 거를 자꾸 연구를 해서 사람들이 결국은 나를 좋아하게 만들려면은 내가 먼저 진심으로 다른 사람을 좋아하고 그 사람들을 내가 무엇을 도와줄까 하는 마음을 자꾸 하는 마음을 하게 되면은 그 다음부터는 어느 순간부터 그게 몸에 이렇게 습관처럼 되면은 그 다음부터는 자연스럽게 돼가는 것 같아요. 어바인에서 2시간 거리에 있는 목장을 찾았다. 장준택 사장은 이 목장의 원유를 절반 이상 사들이는 최대 고객이다. 그가 이곳을 방문한 이유는 매장 확장을 앞두고 질 좋은 원유를 추가적으로 확보하기 위해서다. 사육장 옆에 위치한 목초 재배지. 장준택 사장이 직접 사료를 쓸 풀의 상태를 확인한다. 그는 늘 현장을 중시한다. When it goes through, it chops it. Oh, so there's a chop. It's almost as good as Yogurtland. Okay. No. Cookies and cream. See? That's your favorite. Yeah. Let's start from here. Yeah. From here, and go to the cow. There you go. And change to the milk. Right. And milk change to the yogurt. There you go. All right. Right down the line. See? Okay. This is where yogurt starts. Exactly. 장준택 사장이 한창 공사 중인 요거트 생산 공장을 점검하기 위해 방문했다. 그동안 위탁 생산에 의존했던 요거트의 품질 향상을 위해 자체 공장을 짓기로 결심했다. 3개월 후 이 공장이 완공되면 모든 매장에 더욱 신선한 요거트가 공급될 예정이다. 우리 프랜차이즈들한테 원가 절감을 통해서 그분들한테 더 싼 가격에 공급될 수가 있고, 그다음에 우리가 이렇게 만드는 아이디어, 독특한 아이디어가 굉장히 많이 있거든요. 그런 아이디어를 그동안 OEM을 통해서 우리 아이디어가 많이 새 나갔어요. 그래서 이제 그런 것도 맞고, 그래서 큰 맘 먹고 우리가 멀리 보고 이제 큰 투자를 했습니다. (5년) 만에 한 번 여는 매장 리모델링을 위한 디자인 회의. 요거트랜드 창업 초창기부터 독특한 아이디어로 함께해온 디자인 회사도 참석했다. 오늘 회의의 주제는 매장을 단순히 먹는 공간이 아닌 모두가 즐길 수 있는 문화의 공간으로 만들어보자는 것이다. Justin? Yeah, Philip. Good to meet you, Philip. How you doing? Nice to see you too. Thanks for headquarters down here. ABC 방송국에서 장준택 사장을 섭외하고자 회사를 방문해 사전 인터뷰를 시도했다. Coming here as a first generation immigrant and start from really bottom, have to worry about day-to-day bread and start from there. 밑바닥부터 시작해 미국 사회에서 성공한 CEO를 소개하는 프로그램이다. So many other immigrants who come here and who want to have that, the American dream, and you're living that dream right now. And I think that it's it gives me goosebumps because it's like this is an opportunity to share that story and to inspire many, many people. 그날 밤 남가주 대학의 사회복지대학원 학장의 주최로 지역 사회에 공헌한 명사들을 위한 연말 파티가 열렸다. 미국 주류 사회에서 나눔을 실천하는 이들이 한자리에 모이는 연회. 장준택 부부도 함께 초대됐다.
성공한 리더로 새롭게 떠오르는 장준택 사장은 만찬에 참석한 사람들로부터 주목을 받았다. He's a person of remarkably good character, and he's been an example for other first generation and 1.5 Korean Americans. He's been unusually successful in moving into the American mainstream at the same time that he honors the traditional values of Koreans. That's very difficult to do. I feel proud that I know him. 밑바닥 인생에서 시작해 아메리칸 드림을 이룬 장준택 사장. 언젠간 성공할 수 있다는 믿음으로 실패를 딛고 다시 일어선 용기로 이 자리에 올 수 있었다. 그는 실패를 경험했기에 남을 배려할 줄 알았고 꿈이 있었기에 그 꿈을 직원들과 나눌 수 있었다. 그는 오늘도 모두와 함께 나누는 성공을 꿈꾼다. 결국은 나눔을 통해서 제가 성공을 한다고 생각을 했죠. 그러니까 주위의 사람들이 없이는 사실 성공하기 힘든 거예요. 그 사람들이 최대한의 역량을 발휘하게 만드느냐, 사실 그게 비즈니스의 가장 핵심적인 원리거든요. 그러니까 그것을 또 성공을 시키려면 결국은 그 사람들한테 나눠줘야 됩니다. 결국은 다 나눈다는 생각을 갖지 않으면은 인생이 절대로 성공했다고 볼 수가 없을 것 같아요.